بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور دلنشیں تذکرے کے تسلسل میں ہم جا پہنچے تھے اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ملک حبش میں جا پناہ لی۔ ایک سفارتی کوشش، پھر ایک اور کوشش کی گئی کہ ان پناہ گزینوں کو واپس مکے کھینچ لایا جائے اور ان پر ظلم کی چکی پہلے کی طرح چلائی جائے۔ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کا احسان، اللہ نے اندازے سے بہتر نتائج دیے، استقامت میں برکت ڈالی اور شاہ حبش اسمہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے قریب ہو گئے۔ اہل اسلام کو امن و امان کے ساتھ یہاں جینے کا موقع ملا اور ان کا کچھ صدمہ اور کچھ پریشانی کم ہوئی۔ اب یہ بات قریش مکہ کے لیے مزید اناع اور غضب کا سبب بن گئی کہ یہاں وہ من مانی کیا کرتے تھے اور ظلم کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اب مسلمان ان کے ہاتھوں سے بچ کر چلے گئے۔ کوشش کی تو حبشہ کا بادشاہ بھی ان کا مخالف ہو گیا اور اس غصے کا نزلہ اب انہوں نے مکے کے مسلمانوں پر گرانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے حتمی اقدامات سے پہلے دھمکیوں کے ذریعے اہل اسلام کو مرعوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ طے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر ان سے بات کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت اسلام سے منع کر دیں، اور اگر نہ رکے تو پھر آہنی ہاتھ استعمال کیے جائیں گے، سختی کی جائے گی اور پھر آپ کو کوئی شکایت نہ ہو کہ ہم نے یہ قدم کیوں اٹھائے، گویا دھمکی دی۔ تجویز طے ہو گئی۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن اور شرف یعنی عمر رسیدگی اور بزرگی اور شرف، عزت و مقام اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ یعنی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ہرگز اس دعوت کو مکے میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں ٹھہر کر ایک نظریاتی اور منہجی توجہ میں آپ کو کرانا چاہوں گا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سامنے اللہ کی تعریفیں کرتے، اللہ کی صفتیں بیان کرتے
اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ کرتے، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے آسمان و زمین بنائے، تو اہل مکہ کو اس پر ذرا بھی اعتراض نہ ہوتا۔ جو نقطہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اکیلا اللہ یہ کرتا ہے، کوئی اور ان کاموں میں، ربوبیت میں، صفتوں میں، اختیارات میں، قدرت میں اللہ کا حصے دار اور شریک نہیں ہے۔ توحید کے پیارے بھائیوں دو جز ہیں، عقیدہ توحید کے دو جز ہیں۔ پہلا جز نفی کا ہے، انکار کا، دوسرا جز اثبات کا ہے، اقرار کا۔ توحید میں پہلے انکار پھر اقرار دونوں ملتے ہیں تو عقیدہ توحید بنتا ہے۔ اشہد اللہ الہ، یہ لا الہ نفی ہے، میں گواہ ہوں کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہ ہوں کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ اب الہ کا جو لفظ ہے یہ مشکل کشا کے معنی میں، حاجت روا کے معنی میں، زمین بنانے والے کے معنی میں، آسمان بنانے کے، کائنات کو سنبھالنے چلانے والے کے، روزی رساں کے معنی میں، مشکل کشا و حاجت روا و غریب نواز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان ابتدا کرتا ہے انکار سے، میں گواہ ہوں کہ الہ کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ الا اللہ میں اللہ کا اثبات ہے اور لا الہ میں غیروں کا انکار ہے۔ تو انہیں اللہ کی تعریفوں سے اعتراض نہیں تھا، انہیں غیروں کے انکار پر اعتراض تھا، غیروں کے انکار پر اعتراض تھا۔ تو اس لیے یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ کوئی صرف اللہ کی صفتیں بیان کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی توحید بیان کر رہا ہے۔ توحید مکمل بیان اس وقت ہوتی ہے جب اس نقطے کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے نام جو ہے وہ غیروں کے شایان شان نہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ غیروں کے شایان شان نہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ غیروں کے شایان شان نہیں، اللہ کے جو اختیارات اور قدرتیں ہیں وہ غیروں کی قدرتیں نہیں ہیں۔ اب جا کر تنازع بنتا ہے۔ اس لیے اہل مکہ کو نفی پر انکار تھا، نفی والے لا الہ پر انکار تھا، الا اللہ پر انہیں انکار نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کہا کہ ان سے لئن سالتہم من خلق السماوات والارض، آپ ان سے جا کے پوچھئے مجھے بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ ان سے پوچھئے جب تم سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور طوفان آ جاتا ہے اور پھر تیز طوفان آ جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور کشتیاں بے قابو ہو جاتی ہیں، تمہارے قابو سے باہر نکل جاتی ہیں، تمہیں سمندروں کی تاریکیوں سے کون بچاتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ تمہیں بر اور خشکیوں میں جب پریشانیاں آن پہنچتی ہیں کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے جو بادل لاتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے جو بارشیں برساتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے جو دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ۔ یہ ساری لئن سالتہم، لئن سالتہم، لئن سالتہم 20واں پارہ پڑھیے، دیگر پڑھیے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے پوچھیں تم جن کی قدرت منوانا چاہتے ہو کیا وہ حصے دار ہیں؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کا آسمان بنانے میں کوئی حصہ ہے؟ جب تم کہتے ہو بنانے میں حصہ نہیں ہے تو شکریہ میں کیوں حصہ ہے؟ بندگی تو شکریہ ہے۔ تعریف میں کیوں حصہ ہے؟ بندگی تو حمد ہے۔ عظمتوں میں کیوں حصہ ہے؟ جو آسمان بنانے میں، ہوائیں چلانے میں، بادل بنانے میں، زمین و آسمان قائم کرنے میں، آسمانوں کو سنبھالنے میں
अकेला है जब तारीफ की बारी है, जब सजदे की बारी है, जब दुआओं की बारी है, जब शुक्र व हम्द की बारी है, जब मांगने की बारी है, तो अब बाकी हिस्सेदार बन जाए। एतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा वसारत मिन इल्म, कोई लिखी पढ़ी बात करो, कोई इल्मी बात करो। तुम्हें एतराफ है कि जिन्हें तुम मनवाना चाहते हो किया उन्होंने कुछ भी नहीं। फिर बताओ मैं क्यों मानूं, फिर बताओ मैं क्यों मानूं। गालिबन सूरह हूद में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ना, तुम जिद करते हो ना कि मैं इन्हें मान लूं। 2 मिनटों के लिए मेरा एक सवाल सुनो और मुझे सोच कर जवाब। तुम्हारे कहने पर अगर मैं इन्हें मान लूं, तुम्हारे कहने पर अगर इन्हें मैं मान लूं कि ये हिस्सेदार हैं, ये शरीक है, ये पार्टनर हैं, वगैरह वगैरह जो कहलवाना चाहते हो, अगर मुझसे कहलवा, इस पर आसमानों वाला मुझसे नाराज हो जाए, इस पर आसमानों वाला मुझसे नाराज हो जाए, अब क्या उसके गुस्से से ये मुझे छुड़ा सकेंगे? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारों को नाराज करके उस पर ईमान लाऊं तो तुम्हारों के गुस्से से वो मुझे बचा लेगा? कहा हाँ। अब तुम बताओ मैं ताकतवर से क्यों बिगाड़ूं कमजोर के साथ ताल्लुक बनाकर। तो ये नुक्ता एतराज था। बेचैन हैं, परेशान हैं और आकर धमका रहे हैं। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए थे, कह गए हैं। अब मुझ पर और ख़ुद पर और अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मैं उठा ना सकूं, जो मैं उठा ना सकूं। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा लग गया कि अब चचा मज़ीद साथ देने की पोजीशन में नहीं हैं, उनकी इंतहा हो चुकी है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आपकी मदद से कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें कि मैं इस काम को उस हद तक पहुँचाए बगैर छोड़ दूँ कि या तो अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं इस राह में फ़ना हो जाऊँ, तो मैं फिर भी नहीं छोड़ूँ। दोनों माने हैं इसमें, यानी अगर वो ख़जाने सूरज और चाँद तरगीब के तौर पर अगर वो तजोरियाँ भर दें, नेमतें हैं बहुत बड़ी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात में सूरज और चाँद बहुत बड़ी नेमत हैं, यानी मुझे रजा दें या मुझ पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दें, ये फ़ैसला है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ दाई के लिए एक सबक है, यहाँ दाई के लिए एक सबक है। 2 बातें मैंने सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तो ये कि मुसलमान को भरोसा अल्लाह पर करना चाहिए। कोई आप पर जान फिदा करता हो, कोई आप पर कुर्बान हो, कोई आपके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देने लग जाए, आप उसका एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसके लिए दुआएं करें अल्लाह से, उसके लिए उसके एहतराम में अपनी निगाहों को झुका कर रखें, लेकिन एक लम्हे के लिए भी डिपेंड उस पर ना करें कि वो आपके साथ खड़ा हुआ है इसलिए आपको क्या परेशानी। क्योंकि यहाँ जितने इंसान भी बसते हैं प्यारे भाइयों, हर एक की सब्र की एक लिमिट है। कोई होता है उसी मजलिस में ही बेकाबू हो जाता है और उसका हौसला टूट जाता है, और कोई होता है महीने बाद उसका हौसला टूट जाता है, कोई होता है 2 साल उसके बाद उसका हौसला टूट जाता है। ये मुकम्मल निभना और वफा करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, वरना हमने देखा है औलादें माँ बाप से तंग आ जाती हैं, औलादें माँ बाप से तंग आ जाती हैं और आकर कहती है दुआ करें अब्बा की वफ़ात हो जाए, अम्मा की वफ़ात हो जाए।
کیونکہ انسان یہ میں کسی تضحیق کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور محفوظ رکھے۔ اس طرح کے بوجھ ہم پر بھی پڑ جائیں تو ہمارے ہاتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے، نبھ نہیں سکتا کوئی بھی۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے پر بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہوتا، بندے پر بندے کی طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہوتا یہ، اور اس میں وہ بے قصور ہوتے ہیں ایک حد تک۔ سب لوگوں کو عزیمت برابر نہیں ملی ہوتی، اور عزیمت کہاں تک جا سکتی ہے، عزیمت کہاں تک جا سکتی ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں پیارے نبی کی انگلی پکڑنے والا آج چچا یوں لگتا ہے کہ ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحے بھر کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے کہ ڈیپینڈ نہیں کیا تھا۔ آپ ڈیپینڈ نہ کریں، کوئی آپ کو جتنی مرضی تسلی دے، آپ ڈیپینڈ اللہ پر کریں، آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو، آپ کو صدمہ نہیں ہوگا رویوں پر۔ یہ جو ہم رویوں کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں ہم نے ان پر انحصار کیا ہوتا ہے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی یہ خدمتیں کی ہیں، ان کے رویے ہماری ان خدمتوں کے بدلے میں اچھے ہونے چاہیے، اچھا رویہ نہیں بنتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے رویے متاثر نہیں کرتے، اسے رویے متاثر نہیں کرتے۔ کوئی کہے کہ آپ جائیں قدم اٹھائیں، ہم جان دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پھر بھی بھروسہ اللہ پر رکھیں، آپ پھر بھی بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ اگر اس انداز سے آپ سوچنے لگ جائیں گے یا ہم سوچنے لگ جائیں گے نا، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جن لوگوں سے ہم ایک نظر جنہیں دیکھنا نہیں چاہتے، جن سے بولنا نہیں چاہتے، یہ سارے غبار ہٹ جائیں گے۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کا ہمارے ساتھ اچھا رویہ ہے یا برا رویہ ہے؟ ہمیں اللہ چلاتا ہے، بندے نہیں چلاتے۔ جب ہمارا انحصار اللہ پر ہوگا، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلیں گے اور ہماری خدمت بھی کریں گے اور ہمارا ساتھ بھی دیں گے، اور مدد کی صورت ویسے ہوگی جیسے حبشہ والوں کے حوالے سے پیچھے ہم نے پڑھی سنی ہے۔ دو ٹوک بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور صورت بھی نہیں تھی۔ 6 ماہ کے فاصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات 6 ماہ کے فاصلے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے یا نہ دے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ کلا انما ربی سیہدین، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ پہلے بھی ہم مار کھا رہے تھے، اب ہم غرق ہو جائیں گے، آگے سمندر ہے پیچھے فوج ہے، یہ ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے راستہ دے دے گا، میں تو پریشان نہیں ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق نے کہا کہ اگر کوئی اپنے قدموں کو دیکھے تو نگاہ ہم پر پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر 2 ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے، ان 2 کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم نے انحصار اللہ پر کرنا ہے۔ ہم اپنی مسکراہٹیں بیچتے نہیں ہیں، ہم اپنا خلق بیچتے نہیں ہیں، ہم اپنی سخاوت بیچتے نہیں ہیں، ہم اپنے رویے بیچتے نہیں ہیں کہ لوگ اچھائی کریں گے تو ہم اچھائی کریں گے۔ ہم اچھائی کرتے رہیں گے، لوگ اپنے ظرف اور اپنے معاملے کے مطابق اور اپنے شعور کے مطابق جو کرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نبی بھی اسی طرح سوچتے تو کبھی بھی وہ اپنی دعوت میں آگے نہ بڑھتے، ماریں کھاتے رہے اور انہیں جنت کا راستہ دکھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے۔ انسان تو انسان ہی ہے، اللہ اکبر۔ اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ، جو چاہے کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ یہاں دیکھیے، سعادت مندی ایمان کی صورت میں ہے، اور ایمان اللہ چناؤ کے ساتھ دیتا ہے۔ اتنا خیر خواہ انسان ایمان سے رہ گیا، اور ہم فقیروں کو اللہ نے ایماندار بنا دیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایسے
वफादार इंसान। वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, अल्लाह की कसम अपनी पूरी जवीयत के साथ आकर आप पर हमला करें, मेरे जीते जी आपको छू भी नहीं सकते हैं। हत्ता वसद फित तुराबि दफीना, मुझे कब्र में दफन करें, उसके बाद जो चाहें करें, मेरे जीते जी ये एक उंगली भी आपको नहीं लगा सकते। फसदा भी अमरिका मा अलैका गज़ादतुन, आप बुलंद आवाज़ से अपनी दावत दें। वाबशिर वक़ुर्र बिदालिका, बिदा का मिन का उयूना, आप खुशखबरी रखें, मैं आपके साथ हूँ, और अपनी आँखों को अपनी दावत के साथ ठंडा रखें। अल्लाह अकबर। ये शेर पढ़े अबू तालिब ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए आमादा हो गया। अब ज़ाहिर है ये तो एक चैलेंज था। कुरैश को यूं लगता था धमकी दे हैं, हालात बदल जाएंगे, यहाँ तो सूरत दूसरी बन गई। अल्लाह अकबर। मुशरिकीन में अखलाकियात इस कदर थी, ये भाई की निशानी है, ये भाई की निशानी है, छोटे भाई का बेटा है, भतीजा है, उसके लिए जंग मूल ले रहा है बंदा। आज भाई भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं, आज भाई बहन से बात करने के लिए तैयार नहीं, आज औलादे हैं माँ बाप से बोलचाल बंद करके बैठी हुई हैं। तो इन बुत परस्तों में और आज के मुसलमानों में किस तरह की यकसानियत बनती है। अल्लाह अकबर। कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के पास, पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं, तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मूल लेने को तैयार हैं। जवाब तो मिल गया। चुनाचे वो लोग वलीद इब्ने मुगीरा के लड़के उमारा को हमराह लेकर अबू तालिब के पास पहुँचे और उनसे यूँ अर्ज़ किया। उमारा का मैं तज़किरा पहले कर चुका हूँ, आगे भी आ जाएगा। ये उमारा वही है कि जो हबशा में जुनून की हालत में इसकी मौत हुई थी। ये एक खूबसूरत जवान राना था, इसे ले आए कि आपको बेटा अजीज़ है, बेटे के बदले हम बेटा देते हैं, भतीजे के बदले हम भतीजा देते हैं, बच्चे के बदले बच्चा लो, अपना हमें दो और ये ले लो। कितनी बेसमझी की बात की। अबू तालिब ये कुरैश का सबसे बांका और ख़ूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लें और इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे, यानी इसके आप ज़िम्मेदार और सरपरस्त होंगे, नफ़े नुकसान के आप ज़िम्मेदार होंगे, हमने आपको ये दिया। अल्लाह अकबर। मुशरिक अपने शिरकिया दीन को बचाने के लिए, जाने देने के लिए तैयार है, और मुसलमान अपनी ज़बानों को खोलने पर भी कतराता और घबराता है। अल्लाह ताला हमें शर्मिंदगी से माफ़। ये आपका होगा और आप अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दें, जिसने आपको के आबाओ अजदाद के दीन की मुखालफत की, आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर किया और उनके अक्लों को हमाकत से दो चार बतलाया, हम उसे कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाज़ दफ़ा ज़बानी लफ़ाज़ी और जमा खर्च जो होता है वो बातिल की फेवर कर रहा होता है और मजलूम को जालिम करार दे रहा होता है। इसलिए अपनी जो सलाहियतें हैं फसाहत और बलागत की, उन्हें मुस्बत रुख दें। उन्हें ये लगता है मक्के में बदअमनी की वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि सारा मामला इन्होंने किया हुआ है। ये रब तो नहीं है कि ये लोगों के नज़रियात के चुनाव के हवाले से उनको अख्तियार देते रहें या अख्तियार लेते रहें। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल इब्ने अब्द मनाफ का पोता मुतिम इब्ने अदी शरीफ आदमी था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शराफत की का तज़किरा भी किया, साथ भी बाज़ मौक़ों पर इसने दिया था। इसने कहा, खुदा की कसम है अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात की है। इसका मतलब यह है कि मुशरिक जितना भी शरीफ हो जाए ना, ये अपने दीन की बात आए तो ये उससे पीछे नहीं हटता, अपने दीन की आए तो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। खुल के सामने आना पड़े तो आ जाता है। आया है ना। एक दिन उन्होंने
खाता शुरू किया और अगले दिन बेड़ा चल पड़ा था वहाँ से। ये जो दुनिया को अदब और सलीका सिखाते थे और दुनिया से कहते थे ना आओ हम तुम्हें अखलाकियात सिखाते हैं और हम तो खैर खां हैं, हम हमदर्द हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उन खैर खाओं ने साफ कहा जब अक़वाम मुत्तहिदा में सारी दुनिया तड़प कर आई कि भाई ये फायर बंद करा दो और इस पर तकरीबन इत्तेफाक हो गया था, एक हाथ उठा, उसने कहा कि नहीं ये चलने चाहिए। एक हाथ उठा, कहते हैं ये हाथ उठा और उन्होंने कहा कि नहीं जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो मुशरिक की शराफतें भी महदूद हैं और इसकी अखलाकियात भी महदूद हैं। यह अपने मज़हब पर, अपने दीन पर कोई सौदाबाजी नहीं करता। तो इसी तरह इस्लाम को भी एक मिल्लत होना चाहिए। खैर, नौफल मुतइम इब्न अदी को किस तरह ये इंसाफ की बात लगती है, एक को कत्ल कर दिया जाए, एक को खिलाया पिलाया जाए, ये इंसाफ है? ये कब इंसाफ है? कहा इंसाफ की बात कही। और ये जो सूरत तुम्हें नागवार है उससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम इनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। अल्लाह अकबर। जवाब में अबू तालिब ने कहा बखुदा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात की ही नहीं है, बल्कि तुम तो मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले हुए हो। ठीक है, जो चाहे करो। सीरत के माखिज में पिछली दोनों गुफ्तगुओं के ज़माने की तायीन नहीं मिलती, लेकिन क़राइन व शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि ये दोनों गुफ्तगू 6 नबवी के वस्त में हुई और दोनों के दरमियान का फासला मुख्तसर था। मुख्तसर ही होगा, एक धमकी के बाद रिएक्शन के तौर पर दोबारा धमकी दी। अब क्योंकि क्लियर हो गया मामला, तो मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तजवीज़ मुतय्यन की। इन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बा जोरो सितम यानी उनका गज़ब व गुस्सा और उनका जुल्म और भी बढ़ गया और ईज़ार रसानी का सिलसिला पहले से फजू तर हो गया। तकलीफ़ देने का सिलसिला पहले से बढ़ गया और सख्त तर हो गया। इन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही तजवीज़ और यही सख्तियाँ मक्के के जानबाजों में से दो नादराए रोज़गार सरफरोशों यानी सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने और ज़रिया इस्लाम को तक़वियत पहुँचाने का सबब बनी। उन्होंने तय किया कि अब आइनी हाथ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सख्तियाँ शुरू की और वो जो क़राबतदारी का जोश था वो गालिब आया और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु साथ खड़े हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान मुझे खुश करना चाहते हैं तो अल्लाह की वादानियत को तस्लीम करें। कहा मैं अल्लाह की वादानियत को तस्लीम करूँगा। तो दो हस्तियाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए आमादा और तैयार हो गई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए और हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमान हो गए। गोया हालात जैसे भी हों, मुसलमान को अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और अल्लाह की तरफ से उन्हीं हालात में अल्लाह की तरफ से आसानियों की सूरतें पैदा हो जाती हैं। बस मेरा ख्याल है यहाँ वक्त हो गया है, इशारा मिल गया है, किफ़ायत करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।